बहुत ही सत्कारयोग साडे MLA दत्ती साहब, बहुत ही सत्कारयोग साडे सारियां दे वरिष्ठ साथी जुगल किशोर शर्मा जी, साडे प्लैनिंग बोर्ड दे नवे बने चेयरमैन लक्की जी, साडे यूथ कांग्रेस दे पुराने साथी जदों मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रधान सी, साडे अमृतसर के जिला प्रधान से संजय जी, मेरे नाल आए पंजाब की वड्डी इंडस्ट्री के चेयरमैन पवन दीवान जी और इत्थे आए सारे पत्रकार साथियों, साडे DPRO साहब। सब तो पहला तो मैं थोनू बधाई देना चाहुंदा। मैं सोचता सी कि मैं ही पंक्चुअल है, पर तुसी मेरे तो ज़्यादा पंक्चुअल हैगे हो ते सारे तुसी बधाई दे पात्र हो। मैं कल श्री अमृतसर साहब आया सी और आने का मुख मकसद ये सी कि श्री हरमंदर साहब मत्था टेकना सी। मैं श्री आनंदपुर साहब की नुमाइंदगी करदा और श्री हरमंदर साहब और तख्त केसगढ़ साहब सिख धर्म के दो बहुत ही पवित्र स्थान ने। उस तो बाद असी दुर्गियाना मंदिर जाके नतमस्तक होए और मैं उचेचा एक घंटा जिहड़ा पार्टीशन म्यूजियम बनाया हैगा, एक घंटा उत्थे सारे साथियों के नाल पार्टीशन म्यूजियम च भी जो उन्होंने 1947 वेले उजाड़ा पिया सीगा और उहदी जिहड़ी वास्तविकता है वो दर्शाई हैगी है, वो भी एक घंटा असी उत्थे लाया। मेरी ये परंपरा है, क्योंकि मैं मुल्क का सूचना और प्रसारण मंत्री रहा कि जिथे भी जाना है जिहड़े साडे पत्रकार साथी ने उन्हां दे भी जरूर दर्शन करदा है। और इसलिए मैं दत्ती जी नूं साडे साथियों नूं DPRO साहब नूं तकलीफ दित्ती सीगी कि तुहाडे रूबरू होके कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझियां करां। जिहड़े हालात अफगानिस्तान दे विच बने ने पिछले 1-1.5 हफ्ते तो, ਉਹਦਾ एक बड़ा दूरगामी असर खासकर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सरहद ਦੇ सूबे ने जिन्हां ने अतवाद का संताप भोगिया है, पंजाब जम्मू कश्मीर, उन्हां सूबियां ते इस अफगानिस्तान की परिस्थिति का एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पै सकता है। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, तुसी तां अमृतसर के वसनीक हो, कि पाकिस्तान की जिहड़ी ISI है उन्हें 1971 की लड़ाई तो बाद जदों बांग्लादेश की संरचना की गई, हिंदुस्तान की अमन और शांति को भंग करने की पूरी कोशिश की। पहले पंजाब दे विच, फिर जम्मू कश्मीर दे विच और फिर मुल्क के वख-वख स्थानों दे विच। और ये जिहड़ा घटनाक्रम अफगानिस्तान च होया है, जिस तरह उत्थे तालिबान की हुकूमत बन जा रही है, एक वड्डा हुंगारा जिहड़ी पाकिस्तान दे विच नकारात्मक शक्तियां ने, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर ग्रुप्स ने, उन्होंने उस तो हौसला मिलिया है। मैं गल इसलिए थोड़े नाल साझी कर रहा क्योंकि तुहानू पता है कि पिछले 1-1.5 साल तो पंजाब दे विच रोज़ पाकिस्तान तो
ड्रोन के मार्फत हथियार ड्रॉप किए जा रहे हैं। शायद ही कोई यहो जिहा दिन लगता हैगा जदों एक ना एक ड्रोन नहीं फड़ी जाती। और चिंता इस गल की नहीं है कि जिहड़ी ड्रोन फड़ी जाती है, चिंता इस गल की है कि जिहड़ियां ड्रोन्स नहीं फड़िया जाती। और इसलिए मैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री नूं कांग्रेस पार्टी का सीनियर नैशनल स्पोक्सपर्सन होने के नाते, पंजाब तो सांसद होने के नाते मैं चिट्ठी लिखी कि खासकर जिहड़ा पंजाब का बॉर्डर है, इत्थे जिहड़ा पाकिस्तान नाल लगदा पंजाब का बॉर्डर है, इत्थे एंटी ड्रोन टैक्नोलॉजी नूं डिप्लॉय करन दी सख्त जरूरत है। जे मेरी सूचना सही है तो भारत सरकार ने ये एंटी ड्रोन टैक्नोलॉजी 15 अगस्त के उपर जिहड़ा इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन होया सी दिल्ली च, उत्थे इस्तेमाल कीती सी। और इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों पंजाब सियासी माहौल भखूगा, होर 4 महीनों नूं पंजाब च विधान सभा दीयां चोणां होणीआं ने, और इन्हां सारियां चीज़ां नूं मुख रखते हुए पंजाब दी अमन और शांति नूं, पंजाब दी सुरक्षा नूं मुख रखदिआं होइआं केंद्र सरकार नूं, एनडीए भाजपा सरकार नूं जिहड़ी साडी सरहद है उत्थे ये एंटी ड्रोन टैक्नोलॉजी और एंटी ड्रोन मेजर्स डिप्लॉय करने चाहिए। दूसरा साडा ये मनना है कि पिछले 9 महीनों तो साडे जिहड़े किसान वीर ने, मातावां भैणां, बजुर्ग, छोटे बच्चे दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे ने, ठिठुर दी सर्दी दे विच, तपदी गर्मी दे विच, कोविड की दूजी लहर दे विच उन्होंने अपना महासंग्राम जारी रखा। और केंद्र सरकार नूं उन्हां दी जिहड़ी गल है वो मननी चाहिए है। असी पंजाब दे जिहड़े 8 लोक सभा के नुमाइंदे हैगे, उन्हां सारियां ने इंडिविजुअली और कलैक्टिवली पार्लीमेंट दे विच बिल मूव कीते सीगे ये काले कानूनां नूं रद्द करने वास्ते। पर जिवें तुहानूं पता है पूरा मॉनसून सत्र नहीं चलिया, ना लोक सभा च कोई कार्रवाई हुई, ना राज्य सभा च कोई कार्रवाई हुई। तो असी मानयोग स्पीकर साहब नूं भी ये बेनती की है कि जिहड़े साडे बिल ने उन्हां दे उपर विचार करने वास्ते एक स्पैशल सैशन पार्लीमेंट का बुलाया जाए, जिहदे नाल ये जिहड़ा सारा किसान अंदोलन है, जिहदे च पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुल्क के सारे किसान शामिल ने, उस दे उपर एक दोबारा तो चर्चा करा के जिहड़े बिल ने उन्हां ते वोट करवाई जाए। मेरे सिर्फ यही 2 मुख मुद्दे सीगे जिहड़े मैं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा सीगा। बाकी जिहड़े साडे सवाल होणगे वो मैं सारे सवाल लैण नूं तैयार है। एक गल मैं जरूर तुहाडे नाल सांझी करना चाहुंदा कि पिछले 4.5 साल तो सूबे दे विच कांग्रेस की सरकार है, और जिस तरह की चुनौती रही है, चाहे वो पाकिस्तान वालों चुनौती होवे, चाहे केंद्र सरकार का मतरई माँ का सलूक होवे, पंजाब का RDF रोकिया उन्होंने, GST कॉम्पनसेशन नहीं दी, और चाहे ये कोविड की महामारी हो,
पंजाब दे सत्कारयोग मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बहुत ही एक संजीदा तरीके नाल, बहुत ही सूझबूझ नाल, क्योंकि लंबा तजर्बा उन्हां दा 50 साल दा सियासत दे विच पंजाब नूं इन्हां सारियां औखियां घड़ियां दे विचों साਂਭ के कढ़िया। और क्योंकि साढ़े चार महीने बाद पंजाब दे लोग, पंजाब दा आवाम एक बारी फिर तो अपनी नवी सरकार चुनेगा, मैं थोड़े राही जिहड़े साडा आवाम है, पंजाब दे लोग ने, उन्होंने ये बेनती करना चाहुंदा कि पंजाब नूं इस समा तजर्बे की लोड़ हैगी, राजनीतिक तजर्बे की लोड़ हैगी, पंजाब नूं संवेदनशीलता की लोड़ हैगी, पंजाब नूं इहो जी लीडरशिप चाहिदी है जिहड़ी पंजाब, पंजाबी और पंजाबीयत नूं बहुत ही बरीकी नाल समझदी है। और पंजाब दे जिथे मुद्दे आउंदे ने, पंजाब दे जिथे इंटरस्ट आउंदे ने, उत्थे अपनी जाती सियासत नूं भी दाव ते लगाउण वास्ते जिहड़ी लीडरशिप पिछे नहीं हटदी। और साडे सत्कारयोग जिहड़े मुख मंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्हां च वो सारिया खूबियां ने। और पिछले 4.5 साल जिवें मैं कहा बड़े ही एक औखे समय जो पंजाब निकलिया हैगा, और उन्होंने पंजाब नूं बहुत ही एक सूझबूझ नाल, बहुत ही समझ नाल चलाया है। तो मैं थोड़े राही पंजाब दे आवाम नूं अपील करना चाहुंदा कि जदों फैसला करन अगली जनवरी फरवरी जदों भी चोण होगी, इन्हां सारियां गल्लां नूं मुख रख। मेरे सिर्फ मैं इन्ना ही कहना सीगा, जिहड़े थोड़े सवाल जवाब होणगे मैं लैण नूं तैयार है। मेरी सिर्फ एक बेनती हैगी है कि जिहड़ा भी सवाल पूछे वो ये अगर अपने आप नूं आइडेंटिफाई कर दे और नाल किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो आउंदा हैगा, तो अगली बारी जदों मैं आऊँगा तो रूबरू होण और एक दूजे नाल राबता कायम करन दे विच आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। दूसरे पासे कल तो किसान फगवाड़ा के रेल ट्रैक से बैठे हुए हैं, गन्ना किसान, उन्होंने बारे तुहाडा की पक्ष है कि उन्होंने बारे तुहाडी की राय है? देखो इदा है कि जिहड़े गन्ना किसानां दी समस्या है वो सिर्फ पंजाब च नहीं है, वो हिंदुस्तान के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ समय ते उठदी रही। मैनूं याद है मैं बहुत साल पहला एक भारत सरकार की शुगर मिल हुंदी सी, कानपुर शुगर वर्क्स, ਉਹਦੇ बोर्ड के उपर डायरैक्टर ਸੀਗਾ। 1992-93 की गल करदा ਜਦੋਂ कांग्रेस की सरकार सी। और ये गन्ना किसानां की समस्या इसलिए उठती हैगी है क्योंकि गन्ने के उपर MSP नहीं, क्योंकि गन्ने के उपर जिहड़ी स्टेट एडमिनिस्टर्ड प्राइस है वो स्टेट एडमिनिस्टर्ड प्राइस अलग अलग राज सरकारां घोषित करदियां ने, और वो भी जिहड़ी प्राइस हुंदी है वो एडवाइजरी हुंदी है। राज सरकारां जरूर कोशिश करदियां ने कि जिहड़े गन्ने दियां मिल्स ने, चाहे वो सरकारी खेतर च होण, चाहे कोऑपरेटिव खेतर च होण, चाहे निजी खेतर च होण, उस स्टेट एडवाइज प्राइस नूं वो एक्सैप्ट करन। पर कदे कदे जिहड़ियां मिल्लां ने उस नूं एक्सैप्ट नहीं करदियां। इहदे कई बारी सुप्रीम कोर्ट तक गन्ना किसान इहदी लड़ाई लड़ते रहे। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, और तुसी बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं केंद्र सरकार नूं ਇਹ अपील करना चाहुंदा कि जिवें 22 फसलों के उपर केंद्र सरकार MSP घोषित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गन्ने के उपर भी जिहड़ी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैगी है वो केंद्र सरकार वालों घोषित की जानी चाहिए। सर मैं सुखचैन डेली पोस्ट पंजाबी। सर तुसीं जिस तरह कह रहे कि अपील करते हैं, केंद्र को अपील करते, पर कली अपील करना गल नहीं बनी। कितनी देर हो चुकी है किसान उत्थे बैठे आ, जे असीं किसानां दी गल करिए तो उन्हां दा हल नहीं होया, वैक्सीन दे नाल लोकां नूं लैना च लगना पै रिहा, वैक्सीन पूरी नहीं हो रही, तो पंजाब नूं असीं कित्थे देखदे हां 2022 दे विच? देखो इदा है कि
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਸੂਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨੇ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਖੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ 4-5 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਗੈਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 132 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ 2 ਬੜੇ ਵਰਿਸ਼ਟ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੁਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ 1981 'ਚ NSUI ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ DAV ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ NSUI ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮਨਵय ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੇ 4 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ, 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ ਜਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੇਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ 94% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟੀ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜਟਰੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਜਟਰੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਟੀ4 ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 100 ਦਿਨ 100 ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ 127 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਮੈਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 95% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਫੇਅਰ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੌਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 127 ਪੇਜ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ 1127 ਪੇਜ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, 18 ਸੂਤਰੀय ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੁਈਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 1 by 1 ਗਣਾਉਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ that we have fulfilled 92% of our promises। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੋਕੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 122 ਦੀਆਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਰਫਾ ਸਲਾਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ ਸਰ? ਆਪਣੇ ਸਿਰਫਾ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ AICC ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਥਾਪੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ MLA ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸੈਕਰੇਲਿਜ ਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਸੈਕਰੇਲਿਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਬਾਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। CBI ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰਸ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਚਤਮ ਨਿਆਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਸਨਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੈ, कंवर विजयपाल कंवर विजय प्रताप। देखो ऐसा है कि स्पैशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनी सी, वो स्पैशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम दे विच ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਾਈ। पंजाब सरकार ने दोबारा SIT बनाई हैगी है, दोबारा तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और मैनू पूरी उम्मीद है कि ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ DGP ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਔਰ मैं भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट का वजीर रहा, और मेरा ये मानना है कि जे किसी कोई वजीर की ज़ाती राय होवे तो उन्होंने मुख्यमंत्री नाल गल करनी चाहिए है। अपनी ज़ाती राय नू अगर कोई वजीर पब्लिक करता है तो एक जी कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की, उस कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का उल्लंघन करता है। हाँ, एक नहीं अपना केड़े ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥਾਪੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਂਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ
तो इसलिए पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ बहुत ही संवेदनशीलता नाल, चाहे वो पे कमिशन का मामला होवे, चाहे कोई होर मामला होवे, उन्हां नाल गलबात करके इस चीज़ को सुलझाउण की कोशिश की जा रही है। बेरोਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ बड़ा हो गया, और किस ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 370 ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹਟਾਉਣੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ? ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਵੀਰ ਮਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਲੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸੀ, ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ 370 ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 370 ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, 370 ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ 1993 ਦਾ ਔਰ 2012 ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਓਨਲੀ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ is to reclaim those territories which are illegally occupied by Pakistan। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 370 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ 370 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ? ਤਮਾਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨਈਜ਼ੀਨੈਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਟਰਮੋਇਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪੀਸ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਗਾਸਸ I'll come to you, ਹਾਂ। ਪੈਗਾਸਸ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੂਡਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ 40 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1962 ਤੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2017 ਪੁੱਤੂ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੱਕ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀ ਅਸੌਲਟ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਸਸ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਸਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲawful ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਨਲawful ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ 3 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਠਾਰਾਘਾਤ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਸਟ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੈਨਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਅ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਰਤੀ ਜੀ? ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਕਿਆ ਤਮਾਮ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 20 ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇਗੀ ਅਗੇਂਸਟ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਦੇਖਿਓ, ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 19 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1-to-1 ਫਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।